Mind The Tech TLV. איזה כיף להיות כאן שוב בתל אביב. עם החדשנות הטכנולוגית הישראלית, עם היזמות, עם ההשקעות, עם המגמות שיש לנו בשווקים, ועם ההבנה באמצעות מומחים, איפה אנחנו ניצבים ב-2020, ואיפה כנראה אנחנו הולכים בשנים הקרובות. ואיזו שנה זו הייתה לנו מאז Mind The Tech TLV הקודם. שנת קורונה, שנה שבה חווינו טלטלה באופן שאנחנו חיים את חיינו. עסקים עברו לעבוד מהבית, החינוך הפך להיות מהבית, גם הסחר הפך להיות ברובו סחר דיגיטלי. בתקופה הזאת השווקים עברו טלטלה, השקעות טכנולוגיות השתנו באופיין לאור צרכי השוק השונים, והופתענו שוב ושוב מהדרך שבה הכלכלה וגם הטכנולוגיה מגיבים למשבר העולמי. כרגע זה מרתק יותר מתמיד לנסות להבין יחד עם מומחים לאן אנחנו הולכים. מה כנראה האתגרים הנוכחיים שאנחנו נציב לטכנולוגיה, מהי החדשנות שכנראה תקדם אותנו יום אחרי הקורונה, להיות חברה שונה, איך מגמות של דיגיטציה כנראה ישפיעו על חיינו. כל זאת ועוד אנחנו נחסה בכנס Mind The Tech TLV. היו איתנו. שנת 2020 הייתה השנה שבה באמת היינו צריכים להבין מה לעשות עם הכסף שלנו. שנת הקורונה היא שנה שהתחילה עם משבר בשווקים הציבוריים, קריסת ערך של שוק המניות, טלטלה בשווקי המטבע וחוסר יציבות גם בפנסיה ובכספים שחסכנו. אנשים איבדו את מקום העבודה שלהם ושאלו מה לעשות עם הכסף שלנו. כמה חודשים לאחר מכן אנחנו מרגישים איזושהי הבנה מה קורה פה בשווקים הכלכליים. השווקים הציבוריים עלו לשיאים שלא יהיו אי פעם. כמות ההנפקות הראשוניות בנסדק נראה ששוברת שיאים, במקביל לאנשים עשירים בעולם נהיו עשירים יותר מאי פעם, והשקל הפך להיות למטבע החזק ביותר, רק מתחזק. אז אנחנו צריכים כרגע הסבר. עם הקורונה, רגע לפני לעזוב את חיינו אולי בזכות החיסון, מה לעשות עם הכסף שלנו ובמה להשקיע. לשם כך אנחנו שמחים שיש איתנו את מרק הפלה, שהוא מנהל ההשקעות הראשי של ניהול העושר ב-UBS, לשיחה עם סופי שולמן מכלכליסט. Thank you, Nimrod, and hello, Mark from Zurich. Thank you for joining us. In the next minutes, we will talk about projections and predictions for the markets in 2021. But if we learned anything from 2020, it is our inability to predict or assume anything. But I'm sure we will cope with the challenge with one of the senior market strategists in the world. So Mark, let's dive in. We might be just a couple of days from authorizations by FDA of the vaccine for COVID-19. We saw it just now being authorized in the UK. What, in your opinion, is the major impact on the markets of such an event, or is it already priced into the market? Well, we do think that there is more to go for the markets next year, that stocks can rise from here in the new year. And that's for a few reasons. First, as you just pointed out, the vaccine, that is a key development. And I think there are still questions in a lot of people's minds about, when we'll achieve things like herd immunity, which we hear talked about a lot. I think we're a little more bullish than the market is on that. The other factors that are going to help us into next year is that we're going to see an increase in economic growth, in part because the fiscal and monetary stimulus that was put on in 2020 is going to continue into next year. So all of these factors should help earnings for companies to grow, and that should give us more in markets. We can talk about which markets and where, but broadly speaking, we still think there's room for risk assets to rise. Yes, exactly. We saw mostly the tech stocks rally during 2020. Do you think 2021 will be more the classical economy stocks? Well, I think that what we're looking at is how can you kind of take some of that big mega cap tech exposure and rotate it into sectors that still have room to catch up, like
smaller caps or industrials and cyclicals, other sectors that haven't done as well. We think that's part of the trade now. I think that the big tech stocks did really well as interest rates fell around the world because of the COVID crisis. But should they stabilize or even move up a little bit at the longer end, at the 10 or the 30 year, that would help other sectors do better next year. So a bit of a rotation. So what changes do investors have to make in their allocations, in the allocation in their portfolios? How do you see it, this switch? Mm-hmm. Yeah. Well, look, I think taking a step back for investors, this is a great time after so many big moves in 2020 to look at their portfolio and make sure that they've got the basics right. And for us, what this crisis shows is how different regions of the world are doing things very differently now, right? China responded to this COVID crisis, but has also responded to geopolitical tensions or issues of growth at home with very different policies than, say, Europe or the United States. Every country's kind of pursuing things differently. And they can't all be winners when the stakes are this high, right? So the first step is for people to make sure they're globally diversified, because even Warren Buffett today is globally diversifying. That's the first step in a portfolio. And then I think from there, it's about how much do you want to allocate to stocks? How much do you want to think about how you're going to get yield if you want to get coupons that every month or every quarter next year, where you can go for that yield in probably the safest way, because it's much harder to get yield now. And then I think the third question is around what is your currency exposure and how do changes in currencies fit into your global picture? I would like to go back later to all the points that you mentioned, but I have to ask before we go forward, do you have even a scenario or projection what will happen in the economies, in the world economy and in the markets if it will turn out that the vaccine is not working? Well, sure. I mean, I think in our base case, as I said, the markets will move higher, but that is predicated on the vaccines working and that the global economy really starts to kind of normalize around the middle of the year. Now, if these vaccines are not working or there's a real delay in their deployment, or all the other things that can happen in a year around geopolitics or other things really start to cause problems at the beginning of the year, that would delay that growth, and that would potentially delay the recovery. So some of these things we're talking about in terms of the rotation of stocks into rotation of leaders into different sectors, that's likely to happen. It's likely to happen at a slower pace. But if things really get off track, and for example, the main thing that were to happen out of this would be more fear and inflation, then I think investors need to look at a couple other strategies if they fear the worst. And that, for example, gold can be more of an insurance policy, particularly if inflation fears rise. The other thing people can do is use various structures or option strategies to try and get a yield out of their existing stock portfolio, for example. But it's more sophisticated things. It's not the plain vanilla for every investor. So let's go back to the more optimistic or hopefully realistic scenario, and we'll look at what will happen after we have the vaccine and we start the next year on this note.
Will it mean that the government, the central bank's involvement, which we saw, they pumped around $7 trillion, if I'm not mistaken, over the last year in the developed markets? What will it mean for the bonds market when they stop these rescue programs and aid? Or you think it will still continue through the next year and a couple of years more? Well, what will happen depends on why they stop. But I think that the reason to stop would be that the economies have achieved a level of self-sustaining growth that, has a healthy inflation level, for example. We don't think that is going to happen, for the first half of next year for sure, for a couple of reasons. First, the Federal Reserve has been very clear that they're not even thinking about raising interest rates. And I think it's a time to kind of take them at their word for that, because there really isn't a lot of inflation out there that would force them to move. And I think something for global investors to understand is that the U.S. market, the Fed has its own constraints, and one of their biggest fears is that the United States could be forced to move towards negative interest rates like many of the developed countries around the world. And that poses particular challenges for the U.S. market, where companies use kind of short-term funds, commercial paper to fund their markets. And there are, we've heard in the past, problems about money market funds not having a positive interest rate. So that's a real concern for the Fed. And therefore, as Chairman Powell now says almost every single day, we need even more fiscal stimulus, because the risk is more around underdoing it than overdoing it. So I think for the time being, that support is going to be there for the markets, and it will flow into the U.S. market. It is flowing into the European market. It is flowing into the Japanese market, the Chinese market, and that liquidity will make its way to spots around the world as well. So what does it mean for the U.S. dollar? Lately, many financial institutes project that the dollar will get weaker and weaker while with the emerging markets will see some recovery. What do you think on that? Yes, we think that the dollar, it's moved a lot, but I think the longer-term trend for the dollar is weaker. And there are a couple of reasons for that. One is, the U.S. does continue to buy more things from around the world, and therefore they have to convert dollars into other people's currencies to buy those things. Second, the deficit in the United States continues to increase, and nobody knows where and when the rest of the world will get worried about that, but that looms on the horizon. Hopefully one of the reasons that the dollar continues to weaken is that, the dollar is considered a safe haven currency. If you take some of the geopolitical risk out of the world, people are willing to take greater risk with currencies maybe with a greater yield like in emerging markets, and that could lead to the dollar weakening. But one of the biggest things is that, going into this year, the interest rates in the United States had a large, there was a differential. The rates were higher in the United States. And so money would flow into the United States to capture that interest rate. But because of what has happened with the COVID crisis and the Federal Reserve taking interest rates lower, that means that differential isn't there. And so it's less attractive to park money in the United States. So given these flows, we just don't see the same support there for the dollar that we had had in 2020. So speaking on the market, on the money parking outside of the U.S., do you think that investors will look for more risk in the emerging markets? How do you touched a little bit on the geographical allocation? Can you elaborate a little bit on that? How should we do? What is the right weight? Sure. Well, I mean, the weighting depends on
what else you have in the portfolio and what your risk appetite is. But I think that, emerging markets is a term that we just throw around. I'm less and less comfortable just looking at whatever emerging markets means. But I think that, increasingly, if you do take the emerging market index, it's more focused on tech, it's more focused on Asia, and all of those factors can contribute to the emerging market indices doing well into the future. I think for us, the way that we would like to play emerging markets going forward is one in Asian high yield credit. We think that's very attractive. We think that emerging market dollar denominated sovereign bonds are attractive. And then when we look at the equity side of things, I think we have a particular focus for next year and longer term around what are the companies in the emerging markets that are contributing into things like the 5G telecom build out, say in Asia, because that's a new infrastructure. That's what they're strong in. Okay, so yeah. If we're looking in general at the next year, do you think it will be more turbulent than 2020, or less, and will be more relaxed and less on the bridge of a heart attack as it was last year? Well, look, I mean, in times like these, it's important to remember there are always times like these. I mean, what's happened, if you take a step back a little bit, what has happened, say in the past decade, is that all of this central bank support tends to suppress volatility for long periods of time, but then you have these sharp spikes in volatility. So, there's the magnitude of a spike, and there's the duration of it, and all these factors. And I think it's important for people to remember those dynamics, because if they build a portfolio that can't withstand a sudden and even short shock, then they're going to have a problem. But I think, generally speaking, the COVID crisis was unique, in my view, because we saw governments taking the unprecedented step of actually shutting down their economies, killing off growth, and that on purpose, and that's never happened before, and those were political decisions. So to the extent that politics recedes even a little bit from the pursuit of economic growth, we could have a little bit more of a level of normalization as that volatility comes down, that can also provide more support for equity markets. So we think that's likely to some degree, but we always recognize that you have to have a portfolio that can withstand the inevitable headline risks that will pop up around the world. So every year. We'll hope for the best and prepare for the worst, as usual. Thank you very much, Mark Haffele, for your insights. It was a very interesting conversation. Thank you. And back to you, נמרוד. שנת 2020 היא השנה של הטרנספורמציה הדיגיטלית. העולם חווה מה שלא חווה אי פעם. אנשים נדרשים להישאר בבית, סגר בחלק גדול ממדינות העולם, העבודה עוברת למרחוק, הלימודים עוברים למרחוק, גם הסחר. עסקים חייבים לשנות את עצמם. הם מבינים שהפעילות הפיזית חייבת להיות דיגיטלית. אבל אז הם צריכים ללמוד איך נראית הפעילות האנושית שאנחנו עוברים להיות דיגיטליים. נאסף אצלם כל כך הרבה דאטה, והם צריכים לנתח אותו וללמוד ממנו את העסק שלהם. הם צריכים להכיר מחדש את העסק שלהם בעידן הדיגיטלי. זוהי השנה של הביג דאטה, שעסקים מבינים שהאנליזה של הדאטה שלהם היא כנראה הנכס הגדול ביותר שיש ברשותם. ולכך ניצבות חברות הטכנולוגיה הגדולות שמסייעות להם באותו תהליך של הסקת המידע מהדאטה. יש איתנו את רוהן קומר, שהוא סמנכ"ל הדאטה של מייקרוסופט אז'ור, בשיחה עם רון פרידמן מכלכליסט. Thanks very much, Nimrod, and it's a pleasure to be joined now from Seattle, Washington by Rohan Kumar. Rohan, thanks for joining us. Thank you, Ron, for having me. All right, just so our viewers to get to know you a bit, can you tell us a bit about your role at Azure and the place that you hold within Microsoft's vast array of products?
No, absolutely. So just by way of introduction, Rohan Kumar, I'm the corporate vice president of what's called the Azure Data Organization here at Microsoft. So that's the team that's responsible for all our data platform products and services, starting with SQL Server and everything that we do around managed data services in Azure. It's a part of the broader Azure organization, which is a very, very important and critical focus for Microsoft as it relates to cloud computing and that transformation that we're helping our customers make. So that's the part of the lead. All right. Now, you've been at Microsoft for over 20 years, 1998, and you've kind of experienced this whole digital transformation that we're always talking about firsthand, kind of in the trenches. I know we don't have a lot of time, but I'd love it if you can share some of your biggest insights from that period. Yeah, I think one of the biggest learnings, if I just take a look at how the evolution has happened, over the last, I'd say, 20, 25 years is, the whole transition to cloud computing has been a foundational transition for a lot of the information technology aspects of the company, right? And data has become such a strategic asset right now when you look at decision-making, around the world. When we speak to customers across various industries, one of the big questions they ask us is, how do we transform ourselves? How do we empower our employees to make data-driven decisions based on insights that they get from the data that they have collected, which is a very, very strategic asset. And I think, that, foundationally drives a lot of the investments that we make. And especially, it's interesting when you look at just this year, as we've sort of experienced the pandemic, one thing that is being become very, very clear is that there is no company that's immune to sudden changes, right? You have to sort of prepare for it. And in this time, like one of the biggest things, or one of the most important things that companies have to deal with is make decisions on where to invest, what to prioritize, how to navigate maybe the next few quarters of this uncertainty that's going to be very critical. And one of the big realizations, that everyone's going through is the foundation for any such decision making to be data driven has to be based on like a modern data platform that they need to invest in. And I think, to me, that is probably one of the single biggest learning. Frankly, data platforms have always been important. Some of the most high value decisions that a company makes is based on data. That's always been the case. But if anything, just given the volume of data, what we see from line of business applications, social media, there's a lot of places where companies can harness that insight and learn. And our hope or our ambition, frankly, is to ensure that we are able to serve our customers as they go through that digital transformation. All right, let's quickly get back to the basics. So, we hear the term big data thrown around a lot. But I'm not sure everybody understands. It would be really helpful if you can kind of in a few sentences explain what it means and how it's put to use. Correct. It's interesting. If you essentially take a look at, if you go, just to put things in context, if you go maybe, 25, 30 years ago, you had line of business applications, right? Your CRM systems, ERP systems that are producing data. Now, what has changed if you look at, in maybe in the recent 10, 15, or a little over 15, 17 years, is that just the volume of data that's getting produced, right? From, if you look at consumer devices, pictures being taken, videos, you look at IoT devices, which almost everything in the world is producing data right now, all machines, all equipment, connected cars. And when people coined the term big data, it was basically a realization that just the volume and velocity and the variety of data that we are able to, companies have to deal with, has significantly grown beyond what we were maybe used to, let's say, in the mid to late 90s, right? And so to capture that and to manage that volume of data in a cost-effective manner, you had to think about building very different systems to do that. And that really was the rise of big data, just an acknowledgement that, hey, this is a special area that technology companies need to pay attention to build out the platforms to serve their customers. Because no matter what industry you are in, you look at anybody who has an e-commerce website,
the moment any customer comes to that website and, clicks on various links, each click produces data for them to analyze customer behavior. As an example, if you basically have an e-commerce site, or you have a mobile application that you run on your mobile phone, every time, a customer does a gesture, that produces data. Right now, when you think about millions of customers across, hundreds of millions of devices who are using this, just the volume of data you deal with lands up becoming pretty extensive. And this applies to all customers. So that's really, what big data truly means, right. Like you manage that volume. And if we zoom in a bit on Microsoft and Azure in particular, can you give us kind of a hint or an idea of what it is that your software does and what kind of solutions you're providing? Yeah, I mean, so basically one of the things when you look at this large volume of data, you have to figure out a way in which you're able to store and manage this, right? Like, at scale, like where it shouldn't become extremely expensive to do that. You have to do that in a very cost-effective manner just to store and manage the data, to make sure it's secure, it's resilient, it doesn't, get corrupted. Then the next step, after those fundamentals are met, is really about the analytics, right? How do you generate insights from data, whether it's, structured data, unstructured data, files, semi-structured data where you have, different formats that are being created. And one of the, key services that we've built out in our analytics portfolio actually was, developed. The genesis of that was created in our Israel Development Center. What we call the Azure Data Explorer service. It essentially, gives our customers ways in which they can analyze these very vast volumes of data. Hundreds of terabytes, petabytes of data that they collect in ways to create insights in a real-time manner. I'm talking to you today from Israel, from Tel Aviv. Microsoft has a pretty substantial R&D team here. Can you tell a bit about what their role is, especially in the recent months and years? Yeah, I mean, if I look at Microsoft invested in what's called our Israel Development Center very early on. It's been there for multiple decades now. And specifically within the data organization, which is what I lead, we have a pretty strategic investment in our Israel Development Center working on the service called Azure Data Explorer. The idea was created, by a small group of people inside the Israel Development Center multiple years ago as a service that we wanted to, analytics service that we wanted to build out for our Microsoft engineers to analyze all the telemetry data that was coming out of various services in Azure, in Microsoft Office, Windows, etc. Right? And we basically didn't find anything that we could just purchase off the shelf to do that kind of analytics. And once the maturity grew as a part of our internal usage, we realized that a lot of our customers need this capability as well for analytics on very, very large volumes of data. So that's a pretty strategic investment that we have, which I'm extremely proud of. And, it's a huge strategic investment for us. And of course, the Israel Development Center broadly, has investments beyond just data, specifically in the areas of security is where we have done a lot of work where Israel has definitely led the way for Microsoft. Now, with all this innovation and you were speaking earlier about just the sheer volumes of data we're talking about, how is Microsoft keeping ahead or keeping competitive? Is it through acquisitions? Is it through or innovation in-house? What's your preferred method? Yeah, I mean, so I'd say a significant portion of the innovation we build is in-house. Now, that said, we're always looking for strategic acquisitions to make for, especially for, companies whose product portfolio is very complementary, towards the vision that we have. Anything that we can do to expedite, we, definitely look at acquisitions. But a substantial amount of innovation really is based on what uniquely we have, right? When you look at, and it's not just Azure and Azure Data, of course, those are very critical elements of our strategy, but you look at Dynamics 365, when you look at Microsoft 365, we have the productivity cloud, we have the business cloud, and then we're sort of creating very interesting synergies across all our cloud services, cloud platforms, if you will, to serve our customers. I mean, at the heart of it, Microsoft is a tools company, right? Our purpose, if you take a look at the mission that we have, is to empower, every human, every organization to achieve more. And the way we do that is by simplifying, the complex things, big data, like you mentioned,
managing it is very, very complex. How do we simplify that greatly so our business users can get the insights that they need without spending a lot of money, without, spending a lot of resources or time? And the same thing with our productivity cloud, the same thing with our business cloud and the synergies we are building. We're also, like I mentioned with the at the Israel Development Center, we are investing very heavily in our security elements, because one of the biggest things we hear is around ensuring that your data is secure, your assets are secure in a way that, all the regulations that are sort of coming up around data privacy, etc., are being maintained. So we invest just across the board in that. And the thing that truly guides our agenda, innovation agenda, is the tight feedback that we hear from our customers. Right? That's one of the things that this whole cloud design point has enabled for us, is we're able to sort of not just listen to customers, every periodically, but almost on a daily, hourly basis based on the actions they take. And that really guides the work we do to help serve them better. All right, well, you've definitely helped elucidate and explain very complex issues in simple terms, and we appreciate that. One final question, and I'm going to put you on the spot here. 5 years from now, where do you see the data ecosystem and specifically in Microsoft Azure? Yeah, I know. I mean, it's a thing that one of the parts of my job essentially is to make sure that we're not thinking about just the next, 1 to 3 years, but looking at, what happens in the next 5 to 10. Foundationally, what I believe is analytics and insights from data is going to become more and more critical in every business's decision-making process, the inner business loop, if you will, at all levels in the organization, right? And today, while we've made very, very good progress in the industry, I do think things continue to be a lot more complex. About 70% of the data, from the last time, based on one of the analyst reports, is still not being utilized to gain insights, which I think is a pretty substantial opportunity for making that simplification, which is what we're going to anchor on. And we're going to be placing a lot of innovation in industry-specific scenarios as well. What matters to retail, manufacturing, financial services, healthcare, government. And there's unique requirements that come from them, and we are going to be investing very heavily in that. All right. Rohan Kumar speaking to us today from Seattle, Washington. Thanks very much for your time. Oh, thank you so much. I'm going to throw it back to the studio now. Back to Nimrod. בעולם הנוכחי, הזהות הדיגיטלית שלנו לפעמים יותר חשובה מהזהות הפיזית. הפרסונה הדיגיטלית שלנו, האימוג'י שלנו, תמונת הפרופיל, הם בעצם הפנים שלנו לעולם. וכתוצאה מכך אנחנו משקיעים הרבה מאוד זמן בתמונת הפרופיל, בווידאו, באופן שבו אנחנו מוצגים. חברת לייטריקס עלתה על זה כנראה לפני כולם. לא בכדי היום יוניקורן. החברה הבינה שטכנולוגיות עיצוב תמונה, שיעמדו לרשות המשתמש הפרטי ויאפשרו לו לעצב את תמונות הפרופיל שלו, יאפשרו לו לעצב את הדרך שבה הוא מוצג ברשת, והפרסונה הדיגיטלית שלו היא בעלת חשיבות אדירה. החברה, כיום מעל $1 מיליארד שווי, מובילה את התחום הזה של הפרסונה הדיגיטלית. זאב פרמן הוא המייסד המשותף, המנכ"ל של לייטריקס, והוא בשיחה עם עומר כביר מכלכליסט. תודה נמרוד, ושלום זאב, ברוך הבא. שלום וברכה. זאב, החברה שלכם מפתחת מגוון באמת מאוד גדול של אפליקציות מובייל פופולריות, הורדו, אם אני נוטה 300 מיליון פעמים בערך, משהו כזה, עושות שימוש בטכנולוגיות כמו בינה מלאכותית כדי לאפשר למשתמשים לערוך ביצירתיות, תמונות וסרטונים, חדשנות, מקוריות, יצירתיות, זה בעצם הליבה של הפעילות שלכם, זה בעצם גם המוצר שלכם, ובעידן של עבודה מהבית זה אתגר להרבה חברות לשמר את הניצוצות של היצירתיות, דברים שנוצרים מחיכוכים, מפגשים אקראיים במקום העבודה, שיחות מעלית, שיחות מסדרון. איך אתם משמרים את האווירה הזאת שאי אפשר להגיע כבר למשרדים? אכן אתגר לא קטן. כשאנחנו התחלנו עם עידן הקוביד, אז הייתה לנו קצת אופוריה. אמרנו, טוב, אנחנו כולנו עכשיו עובדים בבית, יותר רגועים, לא נמצאים על הכבישים, הכל יהיה מצוין. אבל אחרי כמה חודשים אנחנו הבנו שהאינטראקציות מסדרון האלה הן באמת קריטיות כדי לשמר משהו במארג החברתי של החברה ולגרום פרצי יצירתיות האלה שאתה לא ממש יכול לצפות אותם או לבנות אותם בצורה שהיא מאוד מובנית. הפתרון שלנו כרגע, בתקופה שאנחנו עדיין לא עובדים לגמרי מהמשרדים, אלא עובדים באיזשהו מודל היברידי, הוא כן לנסות כחברה לייצר יותר אינטראקציות חברתיות, כמו למשל ארוחות ערב משותפות, או זאת אומרת, לבוא לאיזשהו מקום, לעשות פויקה, דברים שכזה נשמעים
אולי קצת מצחיקים שמקום עבודה ידחוף אליהם, אבל אנחנו דווקא ראינו שזה כן עושה משהו. גם כשאנשים רואים פנים מול פנים, אנשי הצוות שלהם, פעם בשבוע נגיד, באיזושהי מסגרת חברתית, זה כבר עדיף מכלום. כשאתה אומר, מפגשים, זה מפגשים פיזיים באמת, או שזה מפגשים בזום? כן, זה מפגשים פיזיים שקורים למשל בשטח משרדי החברה בערב. אנחנו חבר'ה של מחנה יהודה כרגע, זאת אומרת, יותר פנויים, אז הם נותנים לנו קייטרינג, וכך אנחנו מנסים לייצר את המגעים הפיזיים האלה בצורה שהיא עדיין מאוד בטוחה, כן? זאת אומרת, זה קורה באוויר פתוח עם איזשהו חסם על כמות המקסימלי של אנשים, אנחנו כן מנסים לייצר עכשיו את האינטראקציות הפיזיות האלה. ואיך באמת העובדים מגיבים לזה? כי כשרק התחיל, היו כל הרמות כוסית והפרי-אאור בזום, אנשים לא ממש אהבו את זה. זה אולי קצת אחרת, אני מניח תגובה לזה קצת שונה בקרב העובדים. אני חושב שמה שקרה הוא שנוצרה איזושהי אינרציה מסוימת, ושכזה כולנו עובדים מהבית ואין לנו כוח לצאת, ואז בהתחלה היה לנו קצת קשה לשכנע שהדברים האלה הם באמת נותנים משהו, אבל אני חושב שבשנייה שבן אדם שישב כמה חודשים בבית פתאום רואה את האנשים שעובד אותם לא כפיקסלים על המסך, אלא כפוטונים על הרטינה שלו, זה עושה לו משהו. אז ככל שהזמן עובר, אנחנו רואים שיותר ויותר אנשים רוצים לעשות את הדברים האלה, וכבר אין לנו בעיה לשכנע את האנשים שזה דברים שכדאי לעשות. כשאתה מסתכל על עבודה מהבית, לעומת עבודה מהמשרד, יתרונות לעומת חסרונות, מה דעתך יותר טוב לך כמנכ"ל של חברה, שעובדים בבית או שעובדים במשרד? כשאתה מסתכל ככה, סוכם את הכל ביחד. תראה, אני חושב שזה באמת שאלה פתוחה. אני כזה מדבר לא מעט גם עם מנכ"לים אחרים, לנסות להבין איך הם רואים את הפרודוקטיביות, לאן כל הסיפור הזה הולך, וכרגע אנחנו עוד נמצאים באמצע הניסוי הזה. זה ברור שיש לא מעט דברים חיוביים בפלקסיביליות הזאת, שכזה ראינו בהתחלה, שוב, פחות זמן על הכביש, איכשהו אנשים קצת יותר נינוחים. מצד שני, יש דברים יותר בעייתיים, לאנשים יותר קשה להפריד קודם כל בין עבודה לבית, זו תלונה שאנחנו כזה שומעים המון, נכון? זאת אומרת, כי אתה נמצא ליד המקלדת, ליד השולחן, ובעצם מתי אתה בכלל קם ועושה את הסוויץ' הזה. לכן, התחושה שלי שפשוט ייקח לנו עוד זמן כאקוסיסטם, להבין איפה האופטימום בפלקסיביליות הזאת נמצא. אני לא חושב שאנחנו עוד סיימנו את הניסוי הזה, והתחושה שלי היא שיקח לנו עוד לא מעט זמן, שנה, שנתיים, אולי 3, כדי בכלל להבין איפה האופטימום בציר הפלקסיביליות הזה נמצא. אתה מדבר על מה יקרה בשנה, שנתיים, 3, ואנחנו כבר מתחילים לדבר על חיסונים, כבר מדינות מאשרות חיסונים, מתחילות לחסן, ישראל יגיע רבעון ראשון, אולי רבעון שני כבר יהיו כאן חיסונים, זאת אומרת, המצב הולך לחזור לאחור, ולא צריך את העבודה, את ההגבלות האלה של העבודה מהבית. אתה אומר ובכל זאת מדבר קדימה, זאת אומרת, אתה אומר משהו אולי בכל זאת כן יישאר, לא נחזור למצב שהיינו בו לפני שנה? מהשיחות שלי עם מנכ"לים אחרים, מהחשיבה הפנימית בתוך לייטריקס, אנחנו מרגישים שלכולם כרגע יש רצון באמת לנסות להבין אם יש פה איזשהו סטטוס קוו חדש במקום עבודה, שהוא יהיה טוב גם למעסיקים וגם לאנשים שעובדים בתוך החברות. אני לא חושב שכרגע לאף אחד יש תשובה בדיוק איך הדבר הזה הולך להיראות. לכן מה שאני חושב שיקרה, אנחנו ננסה את המודל היברידי במשך זמן מה, זה יהיה לא מעט זמן, ואז נתחיל ללמוד מה עובד ומה לא עובד, מה מבנה משרדים שהוא מתאים. קשה לי מאוד לראות איך בשנה הבאה אנחנו כבר נבין עד כמה זה עובד, מה לא. כי שוב, התחושה שלי שהרבה מקומות ינסו לעבוד חלק מהזמן במשרד, 2-3 בשבוע, חלק מהזמן מהבית, ואז לראות כזה אם קורה איזשהו משהו חדש, וזה ייקח זמן. זאת אומרת, השינוי הוא כבר לא יחזור לאחור, היה כבר איזה שינוי פרדיגמה, ואנחנו הולכים להתקדם איתו קדימה. תראה, אני יכול גם לחשוב על התרחישים שעם הזמן זה כן יחזור אחורה, אבל גם החזרה אחורה תיקח כבר הרבה זמן, אוקיי? כי כרגע המצב הוא שאנשים באים ואומרים, טוב, אנחנו כן פרודוקטיביים מהבית, למה לא לתת את הפלקסיביליות הזאת? וזו טענה ולידית, לכן זה ייקח זמן להבין באמת איפה האופטימום נמצא. אוקיי, דיברנו על הצד שלכם, של החברה, כעסק, אני רוצה קצת לדבר על המשתמשים שלכם. אתם עובדים הרבה עם משתמשים שבעצם המוצרים שלכם יודעים לעולם הסושיאל, רואים הרבה מגמות, מזיעים הרבה מגמות. מה ראיתם בשנה האחרונה שהשתנה באופן שמשתמשים עושים שימוש במדיה חברתית או באפליקציות שלכם? אז הייתי מדבר על 3 מגמות שהם קרו איפשהו במהלך שנה האחרונה, אולי קצת יותר. אם אנחנו מדברים על תקופה של קצת לפני התפרצות הקוביד, אני חושב שטיק-טוק נכנס לחיינו, וזה כזה מגמה מאוד גדולה שמשפיעה על תחום העיסוק שלנו. בסופו של דבר, טיק-טוק כרשת, איך שאנחנו רואים את זה, היא הנגישה איזשהו
פלח מסוים של יצירתיות ליותר אנשים. לפני זה בן אדם שרצה, לא יודע מה, להקליט עצמו, להופיע, הפלטפורמות היו יותר מוגבלות, ומה שאנחנו ראינו בעקבות טיק טוק הוא זה שפשוט יש הרבה יותר אנשים שיש להם עניין בליצור וידאו. יש לנו מוצרים לעריכת וידאו, אנחנו ראינו יותר שימוש של קהלים חדשים במוצרים האלה, וזה הביא לכדי כך שאנחנו החלטנו שאנחנו הולכים לפתח מוצרים ייעודיים לפלטפורמה הזאת. זה מגמה אחת. מגמה שנייה שהיא אכן יותר קשורה לקוביד, זה כל מה שקשור לעסקים קטנים. הם מאוד נפגעו בהתחלה, אבל חלק גדול מהם מנסים למצוא דרך להצליח בתקופה הלא פשוטה הזאת, שיש פחות ריטייל, פחות אנשים מסתובבים ברחובות. ואני חושב שהרבה אנשים מתחילים לשים לב שלפעמים ממש, לא יודע מה, חנויות ברחוב, בסטות בשוק, מתחילות לפרסם להם בפייסבוק. זה דברים שאנחנו לא ראינו בעבר. העסקים הקטנים האלה מנסים להצליח על גבי מדיה חברתית, ואנחנו מייצרים גם פתרונות ללקוחות האלה. כי בסופו של דבר, כדי להצליח, הם צריכים לייצר תוכן איכותי, להבין איך לשווק אותו בסושיאל מדיה, אז כאן אנחנו רואים איזושהי הזדמנות שלא הייתה בעבר. מגמה שלישית שאולי הייתי מדבר עליה, הוא זה שבמשך המון שנים אנחנו דיברנו כמה מובייל ומצלמה שנמצאת ממש בקור של חוויית המובייל, היא מייצרת כמות ענקית של תמונות שכזה הולכת וגדלת משנה לשנה. את הדבר הזה אנחנו דווקא רואים שדי נבלם. זאת אומרת, הערכה שלנו שהשנה, אולי בגלל שאנשים יצאו פחות, טיילו פחות, דווקא כמות התמונות שצולמה היא כבר לא במגמת עלייה מטורפת כמו שהייתה בשנים הקודמות. אז אני חושב שזה שלושת הטרנדים שעולים לראש באופן מיידי. טוב, אם כן, אז כמו ששמענו מזאב, הרבה שינויים בגלל הקורונה, גם באופן שבו אנחנו עובדים, גם באופן שבו אנחנו משתמשים במדיה חברתית, שעסקים קטנים משתמשים במדיה חברתית, והרבה מהשינויים האלו הולכים להיות איתנו עוד לא מעט שנים קדימה. זאב, תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה לך. ונמרוד, בחזרה אליך. מחקר בתחום מדעי המוח מלמד אותנו שניתוח טוב יותר של פעולת המוח שלנו, כנראה תלמד אותנו טוב יותר על ההתנהגות האנושית. יש כאלה שמבינים שמהתובנות על המוח שלנו נצליח להבין מה העדפות שלנו, איך צורת הפעולה כנראה, וההנאה לפעולה של אנשים, ויותר מזה, איך אנחנו יכולים להשתמש בהבנת המוח בשביל לטייל תהליכים כלכליים. פרקטיקה שהוקמה על ידי פרופסור בר, מיינדסט, מנצלת את התובנות בתחום מדעי המוח בשביל יכולות עסקיות, בשביל מיתוג עסקי, בשביל תהליכי השקעה עסקיים. לשיחה מרתקת, גרי לבנת, המנכ"ל של UBS Wealth Management, בשיחה עם פרופסור משה בר, חוקר מוח, הוא המייסד ויושב ראש של מיינדסט. שלום לכולם, היי, אנחנו ב-UBS מאוד שמחים, מתרגשים לקחת חלק בכנס הזה, וחשבתי לנצל את הבמה הזו בעצם לדון בנושא שמעסיק הרבה מאוד מאיתנו, סוג של שאלת $1,000,000, או לפעמים הרבה יותר מזה, ובעצם לדון במהי האסטרטגיה שתוכל לאורך זמן להשיג לנו את התוצאות הטובות ביותר. לשם כך גם מצטרף אליי פרופסור משה בר, מדען מוח, בעל שם עולמי, וגם הבעלים של חברת הייעוץ מיינדסט, על מנת שנדבר על פסיכולוגיה, טכנולוגיה והשקעות. משה? תודה רבה, תודה שהזמנת אותי, שמח להיות פה. כן, אז אני אשמח לשמוע באיזה עניינים אתם נתקלים, איפה אתם רואים מעצורים, או איזה דברים היה אפשר לשחרר בדרך לאושר. אז תראה, קודם כל יש לנו הרבה דברים שחלק מתהליך ההשקעות, ואני חושב שיש, אם אני יכול לקמת את זה, יש 3 מכשולים עיקריים. אני חושב שאחד מהם זה הנטייה שלנו להישאר באזור הנוחות שלנו, כלומר, אם נניח יש לנו לקוח, משקיע שבעצם יצר את ההון שלו בתחום הנדל"ן, יש לו נטייה מאוד ברורה, הוא מכיר את התחום הזה, הוא יודע להשקיע בנדל"ן, הוא מכיר את כל הפרמטרים בשביל לקבל החלטות. יכול להיות שהוא גם מגוון את תיק ההשקעות שלו בנדל"ן, בנכסים במקומות שונים, בנכסים מסוגים שונים, אבל בעצם אין ניהול נכון ומספיק מגוון של תיק ההשקעות. אנחנו רואים את זה אגב גם עם חבר'ה צעירים יותר, שאולי השקיעו, שהיה להם סטארט-אפ בתחומים מסוימים, תחום הסייבר, תחום הפינטק, ואז גם יש להם סוג של נטייה להשקיע, או ספציפית בחברה שלהם, או בחברות מאותו תחום. איך אתה... מעניין. אני הולך להגיד משהו שאולי שמע אינטואיטיבי, והוא גם נכון לא רק בעולם ההשקעות, אבל ללא ספק רלוונטי פה. אז שנייה צעד אחורה, זאת לא תהיה הרצאה מדעית, אבל שנייה צעד אחורה,
דבר אחד שהמוח שלנו, אנחנו מבינים, עסוק בו מרבית הזמן, במיוחד שאנחנו ערים, זה לצמצם אי-ודאות. זה לא רק בעולם של השקעות, ולא רק בעולם של הרבה תזוזה ודינמיקה. באופן כללי אנחנו רוצים לשרוד, וכדי לשרוד, ושנייה אנחנו שמים עוד פעם את עולם ההשקעות בצד, בכדי לשרוד אנחנו צריכים לדעת what's coming, מה מאחורי הפינה, מה מגיע אלינו. בגלל זה המוח כל הזמן משתמש בדברים שהוא כבר יודע, זיכרון, ידע, ניסיון, עבר, בכדי לנסות לחזות העתיד. ואני לא מדבר על לחזות העתיד הרחוק, מה יקרה במזרח התיכון, או מה שזה לא יהיה, אלא ממש מה יקרה כשאנחנו יוצאים מפה, מה יקרה כשאני מגיע הביתה וכו'. אז אנחנו לוקחים את הרקע שלנו, את ההיסטוריה שלנו, את הניסיון שלנו, וזה פה מתחיל להתקרב לשאלה שלך, ומנסים להקרין את זה, to project את זה לעתיד שלנו, כדי שנוכל לקחת החלטות יותר טובות, כדי שנוכל לשרוד, כדי שנוכל להצליח וכו'. אני מניח שכשאנשים הצליחו מאוד בתחום שמרגישים בו כבר נוח עם הניסיון שלהם, אמרת נגיד נדל"ן, להוציא אותם מהאזור הזה, למה אומרים אזור הנוחות? מה זה אזור הנוחות? הרבה, במילה אחרת, ואולי אפילו יותר מדויקת מנוחות, זה אזור הפמיליאריטי, האזור ההיכרות. כן? אתה מרגיש נוח במקום שאתה מכיר, שאתה יודע מה לחזות. אז להגיד לבן אדם שהוא מומחה, אפילו מומחה עולמי בתחום A, תעבור לתחום B, הוא אומר רק רגע שנייה, פה אין לי דאטאבייס, אני לא יודע איך לייצר תחזיות על איך דברים מתרחשים, ואני לא יכול להשתמש בידע כדי לקחת החלטות, כדי למזער אי-ודאות, ולכן אני מרגיש שם לא נוח. אז אי נוחות מתייחס לזה שאתה בעצם אנחנו מרגישים לא נוח במקום שאנחנו לא יודעים את העתיד, so to speak, או לעשות קירוב מסוים לעתיד. אז אני חושב שזה לגמרי טבעי מה שאתה אומר, אבל זה בר פתרון. זאת אומרת, זה טבעי לגמרי שאנשים יאססו ללכת לאזורים שהם לא מוכרים להם, בעיקר בגלל שהם לא יודעים לחזות והם לא חושבים שהידע שלהם יכול להיות מומר מתחום לתחום, אבל ללא ספק, אנחנו גם רואים את זה ביום יום, שאנשים כן יכולים לצאת מהאזור הזה וכן להצליח גם במקומות אחרים. תראה, זה גם לוקח אותי למכשול הבא, בעצם למשהו שמעסיק אותנו המון. אני חושב שראינו את זה גם אני מדבר על ניהול סיכונים. כולנו מכירים את המחקר המפורסם של טברסקי, כהנמן, שבעצם מדגיש שמרבית האנשים הם שונאי סיכון. אני הייתי מחלק את זה לשלוש קטגוריות, זה מה שאנחנו נתקלים אצל משקיעים שלנו, אנחנו רואים אנשים שהם באמת שונאי סיכון, ואז בעצם נמנעים מלקחת החלטות ארוכות טווח, התנודתיות בשווקים, ותמיד תהיה תנודתיות בשווקים כזו או אחרת, מאוד משפיעה עליהם בתהליך קבלת ההחלטות. יש אנשים גם שהם נוהגים ליטול סיכונים גבוהים יותר, ובאמת פחות מתרגשים מאותה תנודתיות שיש בשווקים. זה יכול לבוא ממקום של, אני יכול לצטט את המשקיע האגדי וורן באפט, שקנה חברה שיש לה סכיני גילוח, ובעצם הוא אמר, אוקיי, אני רגוע כל עוד 3.5 מיליארד גברים קמים בוקר וצריכים להתגלח, אז אני רגוע, לא משנה מה קורה למניה. או להסתכל על מה שקורה בעשור או שני העשורים האחרונים, יותר ויותר חברות טכנולוגיה, יש חברות שאנחנו אפילו רואים שלא מייצרות הכנסה, מייצרות אפילו איזשהו הפסד לאורך זמן, אבל יש להם איזשהו disruptive technology שבסופו של דבר אמורה לשנות את העולם, ויש לנו משקיעים שמוכנים, מסתכלים על זה לטווח ארוך, ופחות מעניין אותם התנודות במניה. ואני חושב שדווקא הסוג השלישי של האנשים קצת יותר בעייתי בעיניי, זה אנשים שנמנעים מלקחת החלטה, וזה משהו שאני יכול להגיד שנניח ב4 שנים האחרונות התקלנו הרבה מאוד במשקיעים שאמרו, אוקיי, השווקים הפיננסיים גבוהים מדי, המניות עלו יותר מדי אחרי המשבר של 2008, ולא מרגישים בנוח להיכנס לשוק. כמובן שהעליות בשווקים שהיו בשנים הללו היו פנומנליות, ואגב, אפילו אפשר לקחת אותנו לנקודה שהיא ממש אחרונה, היו הבחירות בארצות הברית, היה חשש מאוד גדול ממה יקרה, ואנשים נמנעו מלהיכנס לשוק, ואחד מהחששות היה בעצם שינוי בממשל וכניסה של ביידן, ולראיה ביידן נכנס, בסופו של דבר אנחנו רואים את שווקי המניות עשו תשואה חסרת תקדים בחודש נובמבר. אז איך אנחנו מתמודדים עם הדבר הזה? כן, אני אתחיל מהסוף, אני חושב שאנחנו כבר יודעים להגיד שגם לא להחליט זה סוג של החלטה, נכון? לא לעשות כלום זה גם סוג של החלטה למשקיעים, אבל נתייחס רגע לעניין הלוקחי סיכונים והלא לוקחי סיכונים. זה עוד פעם ביטוי שאתם בעולם שלכם מכירים טוב, אני כאן רוצה להרחיב את הקונטקסט טיפה ושוב להסתכל על המוח, ולא בצורה יותר מדי אקדמית, אבל להסתכל על המוח ועל ההתנהגות שלנו בקונטקסט הזה, וזה חשוב שאנשים ידעו, כי זה משהו שגם אם לא יודעים להתגבר עליו, רק להיות מודעים אליו כבר
עוזר לך להסתכל על עצמך בתור משקיע, להסתכל על עצמך בתור יועץ השקעות. אז אתה יכול להיות, בוא נגיד, אני אתן קצת שמות בלועזית פה, אתה יכול להיות אקספלורר. בן אדם יכול להיות אקספלורר, זאת אומרת, הוא רוצה ללמוד דברים חדשים. הוא רוצה חוויות חדשות, עוד פעם, לא רק בעולם הפיננסי. הוא מוכן להקריב את ודאות, כמו שאמרנו קודם, המוח מנסה למזער אי ודאות, אבל ברגע שאתה אקספלורר, אתה בעצם אומר, אתה יודע מה, אני מוכן לקחת סיכון, כי אני רוצה משהו חדש. המשהו החדש הזה יכול להיות חוויה, יכול להיות מוצר חדש, יכול להיות מניה חדשה, אתה מוכן לקחת את הריסק הזה, בשביל to explore, לחקור טריטוריות חדשות. אתה גם יכול להיות בצד השני של הספקטרום הזה, ואנחנו מדברים על זה הרבה במיינדסט בחברה, וגם במעבדה שלי ובהרבה מאמרים שלנו, שאתה יכול להיות אקספלויטר. אקספלויט מהמילה לנצל דברים שאתה כבר יודע, לא אקספלויט במובן הרע של המילה, אלא פשוט לנצל דברים שאתה יודע. זה מה שאמרנו קודם, אתה רוצה להיות באזור הנוחות, באזור המוכרות, אתה רוצה לעשות דברים שאתה כבר יודע, כבר עשית בעבר, אתה יודע שהם עובדים, אוקיי? אני יודע נדל"ן, זה ממשיך להיות נדל"ן. אני מכיר איך נדל"ן עובד, מכיר את שמוליק, יודע למי להתקשר, יודע מה לקנות, איך להסתכל על הדאטה. אז אלה כמו שני קצוות של ספקטרום מסוים, אוקיי? אין שום צד כאן שהוא רע. אוקיי? יש כאן מנעד מסוים, וכל אחד מאיתנו, וזה מה שמעניין, ובגלל זה קראנו לחברה שלנו מיינדסט, כי זה באמת המיינדסט שלך יכול לשנות איפה אתה נמצא על הספקטרום הזה. נכון שאנשים קצת מקובעים על ידי ההגדרה שהם למדו מהספרות ומהמדיה של אישיות, אבל חוץ מהאופי שלך, מהאישיות שלך, מהאופי שלך, בתוך זה, האופי שלך, תסתכל על זה בתור גבולות גזרה, אוקיי? כן. אבל גם בן אדם שלא מאופיין כנוטה לקחת סיכונים, יכול להיות בתנאים מסוימים לוקח סיכונים, וגם בן אדם שלוקח סיכונים בתנאים אחרים יכול להיות שמרן. אז השאלה היא איך אתה מזהה את עצמך במקום הזה, ואיך אתה יכול להשתנות. אז בן אדם שאוהב לקחת סיכונים, הוא בן אדם שהוא יותר אקספלורר. אם אנחנו מסתכלים על האדם הקדמון, אז יהיו כאלה שירצו להישאר במערה שלהם, להישאר בטוחים, אבל אז הם לא מרוויחים כלום, והם לא מכירים אוכל חדש ונוף חדש ומזג אוויר חדש. כן, אתה רוצה להגיד? לא נשאר לנו הרבה זמן, ואני רציתי לדבר על נושא נוסף. אנחנו בעצם גם מזהים הבדל בין, אם אנחנו מדברים מכשול נוסף, זה בעצם, אם אנחנו מסתכלים על משקיעי העבר, זה יותר אנשים שלאורך זמן ייצרו הון. אוקיי? כלומר, הם הקימו איזשהו עסק, איזשהו ונצ'ר, וייצרו הון לאורך השנים, ואסטרטגיית ההשקעה שלהם נבנתה לאורך אותם שנים. בעוד שהיום אנחנו נתקלים ביותר ויותר משקיעים חדשים, שבעצם בנו איזושהי חברה, ומהר מאוד הייתה שם איזושהי אירוע של יצירת כסף, ופתאום זה כמו מ-0 ל-100, כלומר, לא היה להם כסף בבנק, ופתאום יש להם עשרות מיליונים בבנק, ואיך אנחנו מנהלים את הדבר הזה, גם בדרך כלל חבר'ה מאוד צעירים, ועכשיו להסתכל השקעה לאורך זמן, זה משהו שהוא קצת מורכב יותר. זה מעניין, במיוחד יזמים, אנחנו יודעים לאפיין, כולנו, אני חושב, מכירים את הפרוטוטייפ של יזם, ואני הייתי שם אותו יותר בצד של האקספלורר מאשר האקספלויטר. זאת אומרת, בן אדם שכן ייקח סיכונים, אנחנו יודעים שיזמים מצליחים בגלל שהם מעזים, אז זה לקיחת סיכונים, ודברים שאולי עוזרים בלהתחיל חברה, אבל אולי לא בהכרח לשמר תיק שיחזיק מעמד לאורך השנים, לאורך ה-lifespan של הבן אדם והדורות הבאים. אז נדרשת השגחה. אני חושב שבן אדם צריך לקחת בחשבון, וזה לא שצריך מבוגר אחראי, אלא יותר, בן אדם צריך להיות מודע להטיות שלו, ומודע לזה שהוא במצב מסוים, זה מתאים. כשדיברתי על הספקטרום של לקחת סיכונים, להיות אקספלורר בשביל ללמוד דברים חדשים, לנסות דברים חדשים ולהיות אקספלויטר, בן אדם צריך לזהות, א', שיש את הספקטרום הזה. איפה אני נמצא עכשיו בספקטרום? זה הדבר השני שאנחנו צריכים לזהות. הדבר הזה הוא דינמי. האם אני במצב, זה כמו שבן אדם יודע שאם הוא שתה בירה במסיבה, עכשיו לא רעיון טוב לנהוג, נכון? אתה אומר, מה המצב שלי כרגע? מה אני מסוגל לעשות? אז אותו דבר, אני לא אומר חס וחלילה של להיות יותר אקספלורר או פחות, זה שקול, אבל זה שקול למצב מסוים. אתה תבין מה המצב שלך ומה נכון לעשות במצבים האלה. והמצבים האלה דינמיים, אז אתה יכול לבדוק יום אחד שאתה אקספלורר ויום אחד שאתה אקספלויטר ולעשות איזשהו ממוצע, או להשתמש ביועצים שיודעים לאזן אותך. הרבה מהצדדים של המזעור באי ודאות, שהפתרון לזה זה ידע. אתה רוצה איזושהי נגישות לידע, ואני מניח שאצלכם טכנולוגיה זה דבר שהוא מאוד דומיננטי, במיוחד בזמנים האלה, להביא מידע ללקוח ולעזור לו לקבל החלטות. כן, אגב, ב-UBS, אחד מהגופים הפיננסיים הגדולים בעולם, אנחנו למעשה, זה אולי יפתיע, כרבע מכוח האדם שלנו הגלובלי,
למעשה אנשים שעובדים ביחידות הטכנולוגיה שלנו, כך שאנחנו למעשה חברה טכנולוגית, והדבר הזה מלווה אותנו בכל שלב ושלב, כלומר אנחנו משתמשים בזה בבניית האסטרטגיה שלנו. כשאנחנו בונים אסטרטגיה, אז אנחנו משתמשים בכלים שבהם אנחנו במתודולוגיה שנכנסת בסופו של דבר לתיקי ההשקעות. המתודולוגיה הזו היא מתודולוגיה שנעשית באופן דיגיטלי, וכל הזמן יש לנו מערכות שבעצם בודקות ומנטרות האם האסטרטגיה עדיין נשמרת בתיקים של הלקוחות. ואני אגיד לך גם, יש אלמנטים מאוד מעניינים, אפילו אנחנו מדברים על הטיות בעצם של אנושיות, גם למנהל ההשקעות הרבה פעמים יש הטיות, כלומר, מנהל השקעות רוכש איזושהי מניה, והוא מאמין בה, ואפילו אם אותה מניה ירדה, הוא אומר, אוקיי, בוא נמתין שהיא תעלה, כי אני מאמין באותה מניה. עכשיו, הדבר הזה, המתודולוגיה הזו, ואותן מערכות תומכות, בעצם באות ומנטרלות את אותן השפעות שיש גם על מנהל ההשקעות, כולנו בני אדם, וממליצות לו בעצם בכל יום מחדש, האם מומלץ להחזיק את אותו נייר או לא. זה חלק מהדברים שאנחנו עושים. עדיין, אני חושב שהמגע האנושי הוא מאוד מהותי, כלומר, מאוד קשה להכניס אסטרטגיה לתוך איזשהו מחשב, ולצפות שהיא באופן עקבי תוכל באמת לקלוט את השינויים. אנשים משתנים, אנשים הם לא נשארים באותו מצב, דברים משתנים בחיים שלנו, גם הטעמים שלנו משתנים, ולכן גם המגע האנושי בהיבט הזה הוא מאוד מאוד חשוב. שאלה קטנה אחרונה לפני שאנחנו מסיימים. אתה חושב שיש כזה דבר מיינדסט, נכון, של משקיע? אז אני אוהב לדבר על המיינדסט הנכון for the right occasion. זאת אומרת, המיינדסט הנכון לסיטואציה הספציפית. אוקיי? אני מניח שיש זמנים של יותר וולטיליטי מאשר אחרים, דברים, חוסר ודאות מסוים. יש מקומות שבהם אתה רוצה להיות אקספלורר, ומקומות שאתה רוצה להיות יותר אקספלויטר, וזה נכון בחיים באופן כללי, שוב, לא רק בעולם ההשקעות. אז מה שחשוב זה לדעת את המיינדסט שאתה נמצא בו. אנחנו מנסים אצלנו בייעוד שאנחנו נותנים למזער את הפריקשן, את החיכוך בין מה המצב שלך, ובין מה שהעולם מציע לך, אוקיי? ואנחנו שואפים, וכל אחד מאיתנו צריך לשאוף, אתה לא צריך בהכרח חברה, אנחנו שואפים להיות במיינדסט הנכון למה מה שהסביבה שלנו מציעה כרגע. ואם הסביבה מציעה אי-ודאות, אולי זה הזמן להיות יותר אקספלויטר, ואם הסביבה מציעה הרבה opportunities, אולי זה הזמן לקחת סיכונים וכן לחקור. אז אין מיינדסט, אין מרשם שזה המיינדסט הנכון בשביל להשקיע, אלא המרשם הוא תחפש מה המיינדסט, ואנחנו במפגש הבא אני אוכל לספר לך איך אנחנו מודדים את המיינדסט של הבן אדם, ולראות איך אפשר להתאים אותו ולהציע לו את הדבר האופטימלי למיינדסט הספציפי שהוא נמצא בו עכשיו. אז כל אחד מאיתנו, בכל שלב בחיים, לא רק ובמיוחד בהשקעות, לדעת מה המצב שלי כרגע, מה המיינדסט שלי עכשיו, האם אני לוקח סיכונים, לא לוקח סיכונים, איפה אני עכשיו ברמת הנוחות שלי, ומה הסביבה מציעה לי, ולנסות להגדיל את ההתאמה הזאת. יופי, תודה. אני חושב שבסך הכל דיברנו בזמן קצר יחסית על הרבה מאוד דברים, אבל אני חושב שבסופו של דבר הסוד זה לייצר את האסטרטגיה הנכונה, לעבוד במתודולוגיה מאוד מסודרת, ולהשתמש גם באמצעים הטכנולוגיים שנמצאים לרשותנו. אז המון תודה, משה, ובחזרה אליכם. יש לנו הבנה שלארגונים יש הרבה מאוד דאטה. לפעמים ארגונים אוגרים הררים של דאטה, אך מה הם עושים איתו? חברת סייסנס הבינה שהצורך הגדול של הארגונים זה היכולת שלהם להשתמש בטכנולוגיה וביכולות כדי להפיק מהדאטה שלהם את אותם אנליטיקות. החברה הזאת צמחה לשווי של יוניקורן, מעל $1 מיליארד, ובדרך חוותה את הקורונה, את הצורך שלה לפטר עובדים, להתייעל, לשנות את פעולתה. אנחנו נשוחח עם אמיר אוהד על האתגרים שחווה יוניקורן בתקופה הזאת. אמיר אוהד, המייסד המשותף המנכ"ל של סייסנס, בשיחה עם מאיר אורבך מכלכליסט. תודה נמרוד. היי אמיר. היי, בוקר טוב. מה שלומך? טוב, תודה. ספר לנו קצת מה סייסנס עושה. בשמחה. אז היי, שמי אמיר אוהד, מנכ"ל סייסנס ב5 שנים האחרונות. ממש בקצרה, סייסנס מאפשרת לחברות לנתח מידע מורכב, ולקחת את התובנות, את המסקנות לתוך המוצרים שלהם, או אופרציה שלהם, לדוגמה, לעזור לאיכות הרכב במאזדה, או לציוד הרפואי בפיליפס, או למסחר אלקטרוני בנסדק, דוגמאות אמיתיות, או בסטארט-אפים, אופרציה של סטארט-אפים כמו בוויקס, בארץ בשעתו, או טינדר, שחלקנו מכירים אפליקציה מאוד פופולרית, כ-800 עובדים, מחזור מחירות של מעל $100 מיליון. מרץ 2020 תפס אתכם מאוד בהפתעה, אתם בדיוק סיימתם לגייס $100 מיליון, יוניקורן, חברה מדהימה, ותפס אתכם בהפתעה, ואני מבין שעשיתם כל מיני צעדים
מאז ועד היום, אז אולי תספר לנו איפה אתם נמצאים מאז. וואו, אז א', כן, מרץ תפס אותנו בהפתעה, היינו בדיוק בגידול מואץ, גיוס אנשים מואץ, גייסנו כ$100 מיליון ממש חודשיים קודם, ובבת אחת ראינו ירידה משמעותית, האטה של המחירות בחברה, בסביבה היא פשוטה, הלקוחות שלנו ראו האטה במחירות שלהם, וזה מיד חלחל אלינו, וקיבלנו כמה החלטות קשות ומיידיות, והגדולה בהן הייתה הצורך לצמצם את מצבת כוח אדם, כדי לעצור את אותו הכנה לגידול מואץ, בגלל מה שקרה והאי-ודאות. בעצם נפרדנו מכ-80 עובדים, 9% מהחברה, וזה לווה בכאבי בטן חזקים, יום אחר יום, לילה אחר לילה, עד שהגענו להחלטה הקשה הזאת, ואחרי נפרדנו מאותם 80 אנשים, מתוכם 16 בארץ, השאר ברחבי העולם. ניסינו לעשות את זה הכי שקוף שאפשר, הכי פתוח שאפשר, אבל זה היה מהלך מאוד כואב. והמחשבה העיקרית הייתה איך מגינים על 700 העובדים שנשארים, שמפרנסים 700 משפחות, בצורה הכי טובה, בהינתן האי-ודאות והעצירה והירידה בהכנסות של החברה. כן, עשינו את זה, זה היה מהלך כואב, זה היה מהלך הנכון, כמה שהוא כואב, ואנחנו מאחוריו. ומאותו רגע והלאה, איך עברו החודשים עד היום? אתה יודע, חברות הייטק, יש חברות הייטק שלקחו את הקורונה והפכו אותה טבעו בתוך המשבר, ויש חברות שלקחו את הקורונה והפכו אותה לעוד יותר, האיצו את ההתפתחות שלכם. איך אתם עברתם את התקופה הזאת? סייסנס, overall, ממשיכה לגדול. וזה דבר מדהים בהינתן הסביבה הכלכלית סביבנו. אנחנו גדלים מעט יותר לאט ממה שהיה קודם. בטווח הרחוק, מה שקורונה עשתה זה שינויים עמוקים בעולם ובטכנולוגיה שעוזרים לסייסנס. העולם עובר להיות יותר אלקטרוני. אנחנו אגיד לכם שאני אישית, פעם ראשונה בחיי, עשיתי ביקור אצל רופא דרך האינטרנט, שיחה עם מורה בבית ספר דרך האינטרנט, חתמתי על מסמכים לשגרירות דרך האינטרנט, מה שאף פעם לא אפשרו. אז בטווח הרחוק זה מאיץ את המעבר להכל אלקטרוני, מעבר דיגיטלי, יותר נתונים, יותר צורך לנתח אותם. אבל בטווח הקצר, הכלכלה האטה, אנשים האטו פעילות, ועברנו לעבוד מהבית. זה היה מרתק בהתחלה, אבל שוחק מאוד בהמשך. גילינו שהיצירתיות בעבודה מהבית פחות קיימת, השיתוף פעולה יותר מורכב, ויש שחיקה אמיתית של אנשים שצריכים לעזור להם. זה מאוד מסקרן מה שאתה אומר כרגע לגבי שחיקה של אנשים והפגיעה ביצירתיות. מה עושה חברת הייטק שמעסיקה באמת 700 אנשים ויותר? בתקופה כזאת, איך הם מתמודדת עם זה? האם הפתרון זה עוד זום, או כן מנסים להחזיר חלק למשרדים? מה אתם עושים? כי זה, אני שומע את זה מהמון חברות, על השחיקה ועל הפגיעה ביצירתיות. כן. ואפילו גייסנו מאז שראינו שעסק מתייצב עוד כ100 עובדים, אז איך אתה מכניס 100 איש לחברה שאף פעם לא היו בה? אז התובנה הראשונה הייתה שהעבודה בזום מגדילה לכאורה פרודקטיביות, אבל מורידה יצירתיות, מורידה את האיכות חיים של האנשים. אז דבר אחד שעשינו מאוד מעניין, שעכשיו חברות אחרות גם עושות, כל חודש עשינו חופש סוף שבוע ארוך 3 ימים, חובה לכל עובדי החברה, אסור לעבוד, אסור זומים, אסור אימיילים, כי האנשים גם ככה שחוקים, כל חודש 3 ימים אסור לעבוד, וזה מאוד עזר. מדהים. כי זה נתן את הלגיטימציה, זה הפך את זה ללגיטימי, לא לעבוד, כי אתה כל מיני אדם מחשב, אין לך את הלגיטימציה הזאת. זה מאוד עזר, ודבר שני, זה לא יותר זום, זה פחות זום. כי כמה אפשר לראות את עצמך במצלמה? לדוגמה, אני עושה עכשיו שיחת וידאו שבועית, מוקלטת, שולח לכל העובדים, עם עדכון מה קורה בחברה. הם מקשיבים בזמנם הפנוי, כשנוח להם, ולא כולם ביחד באותה נקודה בזמן מול מסך עוד פעם. זה שוחק, זה משעמם, וזה לא תורם ליצירתיות. ואיך? בארץ המשרד מאפשרים לאנשים, מעט לאנשים לבוא, בקפסולות, זה לא כמו פעם, לא יושבים ואוכלים ביחד, יש מסכות, זה עדיין עדיף מכלום. העולם סגור לגמרי. ואיך העבודה מול לקוחות בתקופה הזאת? האם המחירה היא אותו מחירה? או יש בכלל, אני דיברתי גם עם הרבה חברות, שאומנם נורא הלקוחות זמינים לזום, אבל הרבה מהם, אתה יודע, אין להם את האנרגיה לקנות, אין להם את אפילו תהליכים תוך ארגונים של רכישה, הופכים להיות מסובכים הרבה יותר. נכון. הם הופכים להיות מסובכים הרבה יותר, א', כי אתה לא יושב ביחד ויכול לסגור החלטה מהר,
וב' הרבה מאוד חברות חוששות להוציא כסף. אף אחד לא יודע, החיסון יהיה עוד 3 חודשים, עוד 6 חודשים, איך זה ישפיע על העולם, מתי נחזור להיות במשרדים, אז החלטות יותר איטיות. למזלנו, קורונה בסוף כן גורמת להאצה דיגיטלית של העולם, ולכן כן רוכשים את השירותים שלנו. היום כמעט כמו לפני קורונה, אז אנחנו כן ראינו התאוששות של הביזנס משמעותית, אבל זה לא כמו פעם. ואתה חייב להסביר למה זה רלוונטי, איך זה עוזר עכשיו. יש חברות ששינו את המודל העסקי בגלל קורונה, לחלוטין. ואתה צריך לעזור להם לשנות מודל עסקי, אחרת אתה לא רלוונטי. ואתם לא שיניתם את המודל העסקי שלכם בעקבות הקורונה? כיוונים אחרים, שינוי, מסלולים חדשים שאתם פועלים בהם? כי, אתה יודע, קורונה פתאום אמרה לכם, רגע, הרבה לקוחות שלכם נעלמו. אני מאמין שחברות תעופה, חברות תיירות, לא יודע מי, נעלמו לכם. צודק מאוד, יש לנו לקוחות כמו אייר קנדה ואקספידיה, והמנועים של המטוסים של רולס רויס, כולם לקוחות, הם עדיין לקוחות אגב, אבל כן ראינו היעלמות של סטארט-אפים קטנים שנגמר להם הכסף, אז כן ראינו גם את זה. התשובה העיקרית, שמה שזה עשה, זה האצה של מעבר לקוחות שלנו לענן. למה? מאוד פשוט. אי אפשר ללכת למשרדים, איפה שכל המחשבים, מה שנקרא פעם הסרבר רום, שהיה תמיד למטה במשרד, אי אפשר לעשות את זה יותר. אז אנשים מעבירים את השירותים לענן, מעבירים את הטכנולוגיה שלהם לענן, ואת סייסנס ביחד עם זה. זה הדבר העיקרי שהואץ בסייסנס, והדבר השני זה עבודה הפנימית, איך עובדים עם לקוח שעובר תקופה קשה, איך עוזרים להם. החלטנו לתת בחינם את הטכנולוגיה שלנו לכל מי שנלחם בקוביד. למה? כי רצינו את הציפה שאנחנו יכולים לתרום לעולם לעשות, ואני יכול להגיד לך שזה יותר המריץ את האנשים בפנים, מאשר הרבה פעולות אחרות שעשינו, כי הם ראו שאכפת לנו ואנחנו עוזרים לעולם טיפה. אתה יודע, זו התרומה הקטנה שלנו לבלגן שקורה בעולם כרגע. מעולה. מילה אחת לסיכום, איך אתה רואה את העתיד, אם אפשר איזה מבט חיובי אחד לעתיד שלכם לגבי החברה? איפה אתה רואה את הפריצה החיובית שלכם בעתיד? עוד לפני החברה, אני חושב שהעתיד הוא הרבה יותר מעניין, כי היום ילד או בן אדם שגר רחוק מאוד מהעיר, יכול לקבל את אותו טיפול רפואי, ואת אותו חוויה לימודית בזום, כמו מי שגר ליד הבית ספר הכי טוב, ליד הרופא הכי טוב. זה לא היה אפשרי פעם. זה שינוי מהותי על איכות חיים של אנשים בטווח הרחוק, ובאופן ישיר, ככל שעוברים יותר לענן והכל נהיה יותר דיגיטלי, ככה צריך למדוד את זה, להפיק תובנות, וסייסנס בדיוק במקום הנכון, אנחנו מאוד אופטימיים לגבי העתיד, אבל תקופה לא קלה עד אז. אני מאוד מודה לך, אמיר, תודה רבה שהצטרפת אלינו. תודה. תודה רבה. החיבור בין הביולוגי לדיגיטלי הפך למועצה מתמיד. כבר כמה שנים שאנחנו מדברים על העובדה שאפשר לדגום עם מדדים בגוף, את קצב הלב שלנו, הנשימות שלנו, השינה שלנו, אבל באמת זה היה תחביב, זה היה לגיקים. השנה האחרונה, שנת הקורונה, האיצה את התהליכים. אנחנו מבינים פתאום שהשילוב בין סנסורים, היכולת למדוד את הגוף בזמן אמת, ומערכות דיגיטליות שמאפשרות לבקר על מצב הבריאותי שלנו, הם צורך אמיתי. בתקופה האחרונה יותר ויותר אנשים מחוברים למערכות דיגיטליות שמנטרות אותם. אנחנו מבינים שיש גם ממדדי גוף שקודם לא מדדנו, אבל שיש בהם עושר של מידע. חברת Day2 הבינה לדוגמה שעל ידי המבנה הייחודי של כל אחד מאיתנו אנחנו יכולים ללמוד כנראה על התזונה הרלוונטית שלנו, כנראה על היכולת תחלואה שלנו בעקבות תזונה לא נכונה, ולנטר את זה ולשלוט בזה. לכן חברת Day2 מובילה בתחום של התמודדות עם סכרת, שהיא מחלה שנגרמת ברובה כתוצאה מדיאטה לא נכונה ותזונה לא נכונה בשליטה במחלה. אנחנו נהיה בשיחה בין מאיר אורבך מכלכליסט ולי סגל, המייסדת השותפה והמנכ"לית של Day2. תודה נמרוד. היי לי. שלום מאיר. מה שלומך? הכל מעולה, תודה רבה. נשמח לשמוע קצת על Day2. Day2 נותנת פתרון של תזונה מותאמת אישית, מבוססת על חיידקי המעי, שהם ספציפיים לכל אחד, ועל הנתונים הקליניים והאישיים של כל אחד, ובעצם מתאימה תזונה לאיזון של רמות הסוכר בדם. ומי משתמש בזה כיום, ומי מפיץ את זה כיום בישראל? אז אנחנו פונים בעצם לכל הקהל בישראל, בין אם זה אנשים בריאים, אנשים טרום סוכרת, אנשים סוכרת. אנחנו גם פונים ישירות לצרכן, וגם מפיצים את זה דרך קופת חולים כללית. יפה, ואתה יודע, זו בדיקה שדורשת ממך גם להגיע לקופת חולים לפעמים, ולעשות הרבה דברים שהם פיזיים יחסית.
והקורונה נתקע הרבה אנשים מהאפשרות להגיע לקופת חולים, בדיקות איך זה השפיע עליכם ואיך זה שינה אצלכם את דרכי העבודה. כן, אז בואו נתקן רגע אחד, התוכנית הזאת היא כולה ניתנת מרחוק, באונליין, גם בכללית ימצאו את זה דרך היחידה לרפואה מרחוק, אז אין שום צורך להגיע לשום מקום, מזמינים את זה באתר, מקבלים את הערכה הביתה, עושים את הבדיקה, שולחים אלינו בדואר באמצעות שליח, זאת אומרת, אין פה שום מגע של יד אדם, גם את הדיאטנית, שיחה עם דיאטנית, מקבלים באמצעות וידאו, שיחת טלפון. אז במובן הזה היינו ערוכים בצורה מלאה כבר לכל מה שקורה פה עם קורונה. חוץ מזה, קורונה באמת השפיעה בעיקר על אנשים שבתקופה הראשונה, בסגר, הם ישבו בבית והם באמת לא ידעו מה קורה ומה לעשות, וכולנו התרכזנו במציאות החדשה. אבל מאוד מהר ראינו מצב שאנשים משמינים מאוד. התוכנית הזאת היא גם מעודדת הרזיה. אנחנו רואים בתקופת הקורונה שאנשים שיש להם מחלות רקע, הם בסיכון מוגבר מאוד לסיבוכים כתוצאה מקורונה. ומחלות רקע זה בעיקר אנשים עם סוכרת, ולהם אנחנו נותנים פתרון שבמיוחד בימינו מאוד מאוד חשוב. אתם באמת רואים שחולי סוכרת יותר ויותר פונים אליכם כי הם מבינים שהם חייבים לשמור על עצמם בתקופה הזאת? אנחנו רואים עלייה בביקוש, בעיקר מאנשים שיש להם את המחלות רקע, כמו שאתה אומר. היה הרבה מאוד דיון, בעיקר בכל התקופה שוב של הסגר ואחריו, כשאנשים באמת התחילו להכיר את המחלה, והבינו שמחלות רקע זה דבר משמעותי, ואז ראינו באמת עלייה לפתרונות גם מרחוק, וגם לפתור את הבעיה העקרונית של סוכרת. וזה, אני מבין שזה לא רק בארץ, גם בחו"ל יש איזה גידול מאוד גדול, בעיקר בארצות הברית, שם הכל עבר למרחוק. נכון, נכון. בארצות הברית במיוחד תראה בישראל, ואני חייבת ככה לפרגן פה לכללית ולליאור וולף שמנהל את כל האונליין בכללית, הרבה יותר מתקדמים משאר מקומות בעולם. בארצות הברית כל הנושא של רפואה מרחוק הוא ממש לא היה, אתה יודע, היה בחיתולים, בוא נגיד, באיזושהי חדירה מאוד קטנה, ואז באה איזו מגפה כזאת, ובבת אחת עושה קפיצה מאוד משמעותית לכולם, מחייבת אותם ללמוד ולהתארגן מהר ולתת שירות בדרך אחרת. ורוב החברות שהיו באמת כבר עם פתרון שהוא כולו מרחוק, וגם מי שבאמת מתעסק בבריאות, ובמיוחד בסוכרת כמונו, באמת קיבל איזה פוש מאוד מאוד רציני, ובאמת נחתמו לנו שם עסקאות מאוד יפות. כן, זה... כן, בזכות זה שפתאום אנשים ישבו וחיפשו פתרונות לשני הדברים האלה, לסוכרת או מחלות מטאבולית, אני אגיד בכלל, כי גם השמנה קשורה לתוך מחלות הרקע שגורמות לסיבוכים, וגם כל הנושא של רפואה מרחוק. ומי שהיה שם מוכן לתת את הפתרון, קיבל את הפוש. זאת אומרת, יש לפעמים דברים שקורים, זאת אומרת, הייתם מוכנים, אבל לפעמים יש דברים במקרה שקורים וזה... תראה, התעשייה בכלל, אני חושבת, כל תעשיית הבריאות בארצות הברית קיבלה פוש שלא היינו, כאילו, לא היינו מצליחים לחנך את השוק בתקופה שלדעתי 5 עד 10 שנים, בשביל לראות באמת את החדירה היום של חברות שנותנות רפואה מרחוק בצורה דיגיטלית. ואת חושבת שזה כאן להישאר? זאת אומרת, אתה יודע, יש הרבה דברים שאנשים ירצו לחזור אליהם, ויש הרבה דברים שאנשים לא ירצו לחזור אליהם. את חושבת שזה מסוג הדברים שהאמריקאים, אוקיי, אנחנו שם, אנחנו לא נחזיר עכשיו שום דבר אחורה, גילינו את זה ואנחנו רוצים את זה. אני חושבת שכמו הרבה מאוד מהתופעות שרואים, ברגע שאתה מתרגל למשהו ולנוחות שיש בדבר הזה, אתה לא הולך אחורה כבר. והמון דברים רואים את זה. אני חושבת שבבריאות, תראה, אנשים עדיין יצטרכו להגיע, כמובן, למרפאות, לכל מיני שירותים שלא ניתנים באונליין. אבל היכולת לקבל את כל הדברים באונליין, כמו שיחות תזונה וליווי, ובמיוחד את הפתרונות האלה, אין שום סיבה לצאת מהבית. אנשים מתרגלים לנוחות הזאת. ומתרגלים ומקבלים את זה? זאת אומרת, כי את יודעת, יש הרבה דברים שאנשים קשה להם להסתגל, במיוחד שזה חולי סוכרת, אתה יודע, שהיו רגילים לבוא לרופא, לשיחה שלהם, זה אנשים בדור. כן, אז אני חושבת שאנשים דווקא עם סוכרת, שוב, כשאתה מסתכל על לבוא לרופא ולעשות בדיקות דם, זה משהו אחד, הם עושים את זה בדרך כלל פעם ברבעון. את הליווי השוטף, אני חושבת שזה מאוד מקל על אנשים שהם יכולים לעשות את זה בכל מקום, בכל שעה, בין, אתה יודע, בין משמרת לאחת לשנייה, הם לא צריכים לבזבז זמן, הנטו ברוטו הופך להיות מאוד יעיל, ואז זה מאפשר הרבה מאוד אפשרויות שאחרת הם פשוט לא צורכים את השירות. ומבט לעתיד, איך את רואה אותנו עם הבדיקות, איזה תחומים אתם עוד תציעו לחסות דרככם, כאילו, כי סוכרת זה... נכון, אז אנחנו בהחלט מסתכלים על הרחבה למחלות מטאבוליות בכלל, אוקיי? אם היום אנחנו מתרכזים בסוכרת, טרום סוכרת,
יש גם הרבה בעיות של כבד שומני, ובאמת בעיות של השמנה קיצונית. שניהם אנחנו עוזרים להם מאוד, בעזרת אותו פתרון. כשאתה שומר על סוכר בדם מאוזן, באופן עקרוני אתה בן אדם יותר בריא. אז אם אתה בריא, אתה שומר על הבריאות, ואם אתה חולה, אז אתה בהחלט, אנחנו רואים אנשים עם סוכרת יורדים מתרופות, מאינסולין, באמת, הופכים להיות אנשים שרמות הסוכר בדם שלהם מתקרבות לנורמליות. וזה מאוד מאוד חשוב, אנחנו רואים הרבה מאוד עתיד פה. תודה לי. תודה רבה, מאיר. איזה יום זה היה לנו, איזה יום מרתק של Mind The Tech TLV. אנחנו מסיימים את היום הראשון עם הרבה תובנות על תפקידו של ביג דאטה בחיינו, איך עושים אנליטיקה, איך משתמשים בסביבת המידע בתהליכים של טרנספורמציה דיגיטלית, לשנות עסקים שקודם היו פיזיים ועכשיו דיגיטליים. איך כל הדבר הזה משפיע על השווקים, ואיזה מגמות אנחנו צופים בשווקים הטכנולוגיים ובהשקעות בטכנולוגיה כתוצאה מאותה חדשנות. יישארו איתנו. עוד יומיים מרתקים של Mind The Tech TLV בשיחות עם המומחים על הטכנולוגיה ומצבה בשנת 2020.